everyone is doing the preparation. So what sir was asking just now is they have done the success. They have done very big success in the board exam. What about NEET? Because they already we have done. We have given the best result in this year. And one more from your side. One target is yet to be accomplished, that is NEET. Okay? So I know that what input you are giving for that. So once again it is our duty, the teacher's duty and the school's primary responsibility is that to keep enriching you. That whether you are doing it or how you are doing, what you are doing, which are the exams you are preparing. Very happy. So I don't want to bore you in this day. So I am very happy to share you the results of this year. Okay. So yesterday almost 184 students. We received a call from every one of you for one reason that you wish to share with us. The other main reason is you can't be able to see the results on the website. Because from the yesterday till the evening, not even a single child can able to see the results through website. That's totally hang. System is totally hang. God's grace, we got the result within half an hour. We got a hard copy here. So unlikely every child has connected yesterday. So I personally, I was very much blessed to discuss with the parent. Each and every parent called and they asked about the mark of each and every child. So I am very much happy that parents have taken that much effort and I'll show you the results. Okay, because you know about yours. But what is school result? You all must know it. So this year, when compared to the last year, we have done the double jump, not the single jump, double jump. It is happened only because, my dear parents, really, I thank you all. So, might be sometime without knowing you, I will be interacting with them and with knowing also. And the second very important pillar is our teachers. Next comes student. Okay, very important pillars are our teachers. Many thanks our teachers. We made this day successful. Today we are here to face each other happily. Their happiness has come only because of these two reasons. And who has done it? They are the channels for you. Parent and the teachers are channel. Actual person who made it happen is you. So I congratulate all the. We could not able to call everyone here because the condition is like that. We could not able to arrange a big meeting because of COVID-19, you all know. But even after that, we thought of not to say no, don't come. So, request, accepting our request, you all have come. I'll read out our school results just in a gist. So, you know that the first mark of our campus, ASM Villanur, is 485. 485. Out of 500. And this is the state first mark in 12th standard commerce group across Pondicherry. We checked all the campus. This is the first mark in commerce group, 485 out of 500. Okay. And the amazing thing is we got 100% result this year. So many of them will think, sir, like in state board, students have given promotion based on the school performance. This is exactly based on the students, your performance. It is not anything done. Okay. Even the subjects which you have not written, that marks also is taken from the average of the subject which you have written. If you have got less mark in that, your average also will be less. So it is completely to your effort. You have to celebrate this result. Okay, don't feel that how I don't know, sir. It is completely it's your own effort. You got a mark. And our second mark is Nivedita 480 and Harish. First, our third mark, 3 students have shared. One is Harish G, Kishore Kumar B, and Sujan. These 3 students got 476 out of 500. And still more. We have a big list to say. If I call the whole list, the day will go on extended for a long time. And with that, I'll add you the number of students who secured 90% and above in subject wise.
So I'll start with from English. In English, 63 students. 63 students are secured 90 and above. And in mathematics, 15 students. And in physics, 21. And in chemistry, 37. From you. You are getting there in the list. The number which down, which I am reading now, you are there in that. Biology, 43. And computer science, 17. In economics, 1 student. And in business studies, 6. And in accountancy, 7. So, this is our year's result. And one more thing I like to add in this occasion. This is our first batch of AS Engineer, 12th standard. So, this effort has not come true because the effort which we have taken this year, students know very well. So what we have done it to achieve this, and this trial we have done for 6 months. I used to say in the parents meeting நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன், இந்த வருஷம் ட்ரையல் பண்ணுறோம், அது சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் இது வந்து ஃபுல் டைமாக மாற்றிடுவோம்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ரையல் பண்ணதோடைய எஃபெக்ட் இப்போ வந்தாச்சு. இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இந்த வருஷம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே இந்த மெத்தடில் தான் போயிட்டுருக்கோம். So to ensure 100% attendance result in 12th standard, first priority. Then JEE toppers also must be from our school and NEET toppers also from our school. So for that we have categorized and we channelized the program in a different way. உங்களுக்கு செப்டம்பர்ல பண்ணோம். Am I right? Do you remember that we have done it in the month of September? So that worked out. So what our MDG used to say, plan, prepare and practice. We done all these 3 stages. Hope you all remember. You all have received a planner. What to do, when to do, when is the exam, everything. And you have done the plan is done, preparation you have done it, practice you have done it, you have achieved it. Okay. So without this formula, you would have not achieved. So I am very happy in this moment. So yesterday it was a little peak. By 12 o'clock, I don't have any person with me. When the result comes, I don't know what to do. Then, obviously, God has sent teachers. I didn't call anyone. So they came and they have shared my work and everything has done. Only because of the delay of declaring this result to the parents group is, students are keep calling us. So we have to give priority to them, we have to give respect to them. That is why we spared our mobile because of that reason we could not able to send any information. Sorry for that, because we sent 8:30. The message we have shared to you all by 8:30. So I personally thank எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் இருக்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே ப்ரீகேஜிலேருந்து நீங்கள் குழந்தைங்க போட்டவங்க இருப்பீங்க. நிறைய குழந்தைங்க ப்ரீகேஜிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண குழந்தைங்க ப்ளீஸ் பேரண்ட்ஸ் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்குது. That is 15 years. So you joined in 2005. 4. Very proud to see you all. And in the same only in the stage konnu paathirukkom. Even we wish to see you. You are studying in the premier colleges. Okay, IIT, NIT, JIPMER. Adari padikrom. Please don't forget your teachers. Whenever you get like இன்னுமே உங்க சீனியர்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. I think you have seen it. Okay, please remember that. Okay. So I thank you once again for joining with us. Very happy moment. ஏன் இந்த வெளியில் வச்சுட்டோம்னா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ரோட்டோகால். க்ளோஸ் ரூமில் ஏசி ரூமில் வைக்கக்கூடாது. தட் இஸ் வை வி அரேஞ்ச் இன் திஸ் ஓப்பன் ஏரியா ஸோ தட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகக்கூடாது. பட் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப எனர்ஜியோடு இருக்கோம், டெய்லி மெடிடேட் பண்ணுறோம், அதனால் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாது. ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் டைம் வில் வி மீட். இது எல்லாருமே ஈவன் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தோஸ் குட் நாட் ஏபிள் டு ஜாயின் டுடே, they will also join with us on the day of NEET results. Okay, shall we? All the best. And personally, congratulate you for the result. இன்னைக்கு நான் கங்க்ராச்சுலேஷன் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் தான் நீட்டில் ரேங்கிங் வரணும், எடுக்க போகிறோம், எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. This I fixed last year at the beginning. 3 targets I fixed. JEE, 12th board result, NEET result. ரொம்ப சிம்பிள். ஆனால் கட் ஆஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போது ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து 2-3 மாதம் எக்ஸ்ட்ரா படிச்சுட்டு இருக்காங்க உங்களை மாதிரி. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. முதல் ஃபிக்ஸ் பண்ண டார்கெட் வேறு. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 150 மார்க்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் உங்களுடைய டோட்டலில். அது 720 மேலே போனாலும் பரவாயில்ல.
போகாது. பட் சீட் வெயிட் சான்ஸ் இருக்குது சார். எல்லாருமே 700 எடுத்துட்டாங்கன்னா எப்படி சீட் கிடைக்கும்? நம்ம அந்த 700ல் இருக்கணும், ரைட்? ஸோ ப்ரிப்பேர். நம்ம இப்போ நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண டார்கெட் இன்றைக்கி லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே ஸ்கூல்லேருந்து நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்களோ அன்றைக்கி 515 நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தா இப்போ 650 ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த மெரிட்டில் வந்து சான்ஸ் கிடைக்கும் ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா எல்லாரும் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எவ்ரிபடி ஹஸ் காட் 2 months டைம். இன்னும் ஒரு மாதம் இருக்குது. ஸோ கைண்ட்லி டூ ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் வி வில் அச்சீவ் இட். ஓகே, ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹாப்பி அண்ட் எக்ஸைட்டட். உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்குது. நல்ல ரிசல்ட்டு. ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு இந்த வேர்டு ஆட் பண்ணும்போது ஒன்றும் கொஞ்சம் மனசு எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாப்பியாக இருக்குது. காமர்ஸ் குரூப் இருந்தாலும் அந்த மார்க் அச்சீவ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட் நம்ம வாழ்க்கை சொல்லி ஆகணும், அந்த டீச்சருக்கு மார்க் சொல்லி ஆகணும். பர்சனலாக நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து 12th சிபிஎஸ்சி கொடுத்துருக்கு நிறையா பெரிய வேல்யூ கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நீட் ஜேயில் தான் நிறைய ஃபோக்கஸ் இருக்கும். காமர்ஸ் பசங்க தான் ஒரு நம்பர் கேமே ஆடுவாங்க. இருந்தாலும் இந்த வருஷம் நம்ம பசங்களை வந்து நல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் சொல்லி ஹோம்ஒர்க் பண்ணதுனால 75% அந்த ஸ்டூடெண்ட் 75% மேலே எடுத்துக்கிறது பெரிய விஷயம் தான். அது உண்மையிலே டீச்சர்ஸ் நம்ம தேங்க்ஸ் பண்ணணும். ஹோம்ஒர்க் பண்ணி பிளான் பண்ண அந்த பிரின்சிபலோட லீடர்ஷிப்பும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண அந்த கோஆர்டினேஷன் பண்ணவங்களுக்கும் சரி, வீட்டில் எல்லா டீச்சர்ஸும் சரி, பர்சனலாக நான் வாழ்க்கையிலேயே சந்தோஷத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் கமிட்டட் எஃபர்ட் தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி அவுட்புட் கொடுத்துருக்கு. அந்த கமிட்மெண்ட்டை வந்து அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. அசர்ச் இப்போ ரிவர்ஸ் பார்க்குற 15 வருஷத்துக்கு படிச்சிருக்க பசங்கனாக்கா 2004 ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சது 2002. ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஜாயின் பண்ணிருப்போம். அப்போ ஸ்கூல் ஒன்றுமே இருந்திருக்காரு. இன்றைக்கி இருக்க ஆசிரியர் பேரோ புகழோ இந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸும் அன்றைக்கி எதுவுமே இருந்திருக்காது. அப்போ மெட்ரிகுலேஷன் ஆரம்பித்தோம். உங்கள் பேட்ச் வந்து 2வது 3வது சிபிஎஸ்சி பேட்ச் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க பேட்சில் ஏபிஎஸ்சிக்குள்ளே வச்சு தான் 12th எழுத வச்சோம். உங்கள் பேட்சில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஏஎஸ்எம் பேரில் நீங்கள் 12th எழுதுறீங்க. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன் ஃபஸ்ட் பேட்ச்சு ஹிஸ்டாரிக் ஒரு இன்னைக்கு உங்கள் வயசு ஒரு 18-17 தான் இருக்கும். அதில் 15 வருஷம் இங்கே இருந்துருக்கீங்கன்னாக்கா திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஹோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? உங்கள் வீட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது உங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்து டீச்சர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தான். ஸோ உங்கள் லைஃப்பில் முக்கியமான ஒரு ரங்கம் வந்து ஆச்சாரிய ஸ்கூல். ஸோ இது கொடுத்தவங்க அப்பா அம்மாவும் நீங்கள் முதல்ல தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. ஏன்னா அந்த காலத்துல தீர்க்கதரிசியாக இருந்துருக்காங்க உங்கள் அப்பா அம்மாலாம். கொஞ்சம் டெலஸ்கோப்பிக்காக பார்த்ததுனால தான் ஆச்சாரிய தேர்ந்தெடுத்து முடிச்சிருக்கோம். அந்த யா வித்யார்த்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆச்சாரியா அந்த ஆடை பார்த்து சேர்ந்தவங்க கும்பல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் அந்த ஆட் பார்த்தீங்களா? அதுதான் ஞாபகம் வருது எனக்கு. ஒரு ஐ கேன் டூ, யூ கேன் டூ, வி கேன் டூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆட் போட்டு ஸோ யூ ப்ரூவ்ட் இட். ஐ கேன் டூ, யூ கேன் டூ, வி கேன் டூ. எனக்கு இருக்க ஆசை தான் இது 12th ரிசல்ட்டு பார்க்கவும் அவர் அடுத்த நீட் ஜெயில் மீட் பண்ணணும்னு சொன்னார். 15 வருஷம் கழிச்சு 20 வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் மீட் பண்ணணும். 2040 நீங்கள் என்ன இருக்கீங்க அதுதான் எனக்கு முக்கியம். இப்போ வந்து சந்தோஷம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஆனால் நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு 2040 அப்போ வந்து உங்களை ஊரே தூக்கி வச்சு கொண்டாடணும், நாடே தூக்கி வச்சு கொண்டாடணும், உலகமே தூக்கி வச்சு கொண்டாடணும். ஏதோ ஒரு துறையில் நீங்கள் சூப்பராக சாதிச்சு உங்கள் பக்கத்தில் சாதாரணமாக இருந்தால அவனா இன்னைக்கு இப்படி ஆகிட்டான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு ஒரு அதிசயமாக நீங்கள் வந்து நிற்கணும். அதுதான் என்னோட ஆசை. பர்சனலாக இந்த 12th மார்க்கு எந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட் ஆகுன்றதை நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆன எல்லாருமே பெரிய பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில், யூனிவர்சிட்டிஸில், காலேஜில் படித்த எல்லாருமே வச்சு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணாங்க. எந்த அளவுக்கு அவங்க அகடமிக் விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுக்கு உதவிட்டு அந்த ரிசர்ச்சில் கிடைச்ச அந்த ஸ்டடியில் ரொம்ப வருஷமாக பண்ண ஸ்டடி, நிறைய பேர் வச்சு பண்ண ஸ்டடி, அது ஒரு விஷயம் புரிய வந்திருக்கு. லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு 2 விஷயம் தேவைப்படுது. ஒன்று கோர் சப்ஜெக்டில் இருக்க நாலேஜ் விஷயங்கள் எல்லாம். அடுத்தது லைஃப் ஸ்கில்ஸு, சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸு, லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸு, அந்த மாதிரி விஷயங்கள். இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த அவுட்புட் என்னன்னாக்கா, ஒருத்தர் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுக்கு படித்த விஷயங்கள் 12
12.5% ஹெல்ப் பண்ணுது. எவ்வளோ? எத்தனை பர்சன்டேஜ்? அப்படின்னா நீ 12th வரைக்கும் படித்த விஷயத்தில் உன் லைஃப்பில் 12.5% தான் அதில் இருந்து வரப்போது, யூஸ் ஆக போகுது. நீ ஜெயிக்கிறதா இருந்தா அதையே படிக்காத அவன் நிலைமை வேற. ஆனால் இது மினிமம், இது மினிமம் 100% ஒருத்தன் ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறதுல 12.5% தான் அவனோட ஸ்கூலும் காலேஜும் அவங்க படித்த விஷயங்கள். 87.5% எவ்வளோ? 87.5% goes to soft skills, life skills. அதை தான் உங்களுக்கு அதிகமாக ஆச்சாரியர்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வர வைக்கிறதுக்கு, மேடையில் பேசுறதுக்கு சொல்லி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறைய பண்ணியிருப்போம். விசிட்டிங் கார்டு கொடுத்துருப்போம், ஒயிட் புக் கொடுத்து முன்னாடி பண்ணியிருப்போம். இப்போ 11th 12th வந்து அதெல்லாம் இருந்திருக்காது. பட் இருந்தாலும் lot of things are nurtured for you. அந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு இன்னைக்கு தெரியாத அந்த வேல்யூ காலேஜுக்கு போன உடனே தெரியும். நீங்கள் தனியாக தெரிவிங்க தெரியுமா? அந்த ப்ராடக்டை பார்த்தாரு நீங்கள் தனியாக தெரிய ஆரம்பிப்பீங்க. காலேஜ் எங்கே போனாலும் அப்போ தெரியும். அப்போ நீங்கள் அந்த கெத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும். wherever you go, people want to know who you are, where you come from. Then you have to say, I am from Acharya. அந்த ப்ராடக்ட் பேசணும். எந்த ஒருத்தர் பார்க்கும்போது நான் ஆச்சாரியில் படிச்சிருக்கேன். நான் ஒத்து பார்த்தேன். எங்கே படிச்சது? வெளியூரில் படிச்சிருக்கேன். எனக்கு அந்த ஆச்சாரிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான அறிகுறியே தெரியல. உடனே சொன்னேன், நீ ஆச்சாரியில் 11th 12th படிச்சே பாருங்க. ஆமாம் சார். 10th வரைக்கும் எங்கே படிச்சிருக்கேன்? நான் ஸ்கூல் பேச படிக்கிறேன். எப்படி சார் கண்டுபிடிச்சிங்க? அவன் பெருமைக்கு நான் 11th 12th தான் ஆச்சாரியில் படிச்சிருக்கலாம். நீங்களும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேர் இருப்பீங்க, 11th 12th ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க. ஆனால் எனக்கு பேசின 2 நிமிஷத்துலேயே அது நம்ம மெட்டீரியலாக நமக்கு தெரிஞ்சிடும். சொல்றது புரியுதா? பர்சனலாக அன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணி சின்ன வயசுலேருந்தே படித்த அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்கிற அந்த ப்ளஸ் ஃபேக்டர்ஸ், அட்வான்டேஜ், அவங்க இருக்கிற எபிலிட்டி, கெப்பாசிட்டி, கிரியேட்டிவிட்டி, இதுக்கெல்லாம் 20 வருஷம் வெயிட் பண்ணுது. அடுத்த 20 வருஷம் புரியுதுங்களா? நீங்கள் ஒன்றுமும் வந்து என் கண்ணோட்டத்தில் நீங்கள் உங்கள் விதையை தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அது விதையை தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் போய் இப்போ மரமாகணும், நீங்கள் போய் தூக்கணும், நீங்கள் போய் காய்க்கணும், நீங்கள் போய் பழுக்கணும், நீங்கள் தோப்பா மாறணும். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்டிங். யூ ஆர் அவர் ஃப்ரூட்ஸ். அந்த ஃப்ரூட்டுக்குள்ள ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்டுக்குள்ளேயும் எங்களோட சீடு இருக்கு. ஆச்சாரியோட டிஎன்ஏ உள்ள சீடு இருக்கு. நீங்கள் உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி, கெப்பாசிட்டி, கேப்பபிலிட்டி எல்லாத்தையும் காட்டும் போது ஊரே தூக்கி வச்சு கொண்டாடும். மாபெரும் சபையில் நீ நடந்தால் பல மாலைகள் நாங்கள் உங்களுக்கு நிறைய மாலை வரும்போது நாங்கள் அதை கொண்டாடுவோம். அப்புறம் கம்பல்சரி கூப்பிடுவோம், வாங்க சைட்டேஷன் ஸ்ட்ரீட் கெஸ்ட் கூப்பிடுவோம். அப்போ சைட்டேஷன் ஒன்று இருக்கும். புரியுதா? நத்திங் லைக் கோயிங் டு யுவர் ஓன் ஸ்கூல் அது சீஃப் கெஸ்ட். அப்போ அந்த சீஃப் கெஸ்ட்டை நீங்கள் வரும்போது நாங்கள் அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவோம். அப்போ அந்த சபையில் நீங்கள் நடந்து வரும்போது முக்கியஸ்தர் வராதுனாக்கா எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவோம். புரியுதா? அப்துல் கலாம் இப்போ படித்த ஸ்கூலுக்கு திருப்பி போனாலே சந்தோஷப்படுறாங்க. அவங்க நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்து நம்மளே சந்தோஷப்படுவோம். புரியுதுன்னு? அந்த மாதிரி இருந்தால் ஒரு ஊருக்கு நீங்கள் போனால் அந்த ஊரே லீவ் விட்டுருணும். என்னது? அந்த ஊருக்கே லீவ் விட்டுருணும். அவர் வராருப்பா, நீங்கள் ஊரே லீவ் பாடிருக்கு. புரிஞ்சுதா? அந்த அளவு ஒரு பெரிய விஐபி வரலாம், வரக்கூடும். இந்த வார்த்தை சொல்கிறோம்னாக்கா அப்போ யாரும் அந்த மாதிரி ஆக போறீங்க அர்த்தம். அது நீங்களே கூட இருக்கலாம். புரியுதா? நானே தூக்கி வச்சு கொண்டாடுற, உலகமே தூக்கி வச்சு கொண்டாடுற யாரோ ஒருத்தர் நம்ம கூட உங்க டான்ஸ் இருப்பாங்க. அது நீங்கள் யாருமே தெரியாது. அது பிற்காலத்தில் நீங்கள் பூக்கும்போது காய்க்கும் போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த பழம் பழுக்கும் போது தான் தெரியுது என்ன மரம், இந்த பழம் பூக்கும் போது தான் தெரியும் என்ன பூன்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி நீங்கள் ஒன்றும் எதுவுமே பண்ணலை. நம்ம டைமு இப்போ நான் எதிர்பார்க்கல. அப்துல் கலாம் ஒரு பொசிஷன் போய் அப்துல் கலாம் யாருக்கும் தெரியாது. புரியுதா? பெரிய பெரிய மனுஷங்க இந்த வயசுல யாருக்குமே தெரிய மாட்டாங்க. இப்போ நீங்க நோபடியா இருக்கலாம். டைம் ஹேஸ் டு கம், யூ ஷுட் பிகம் சம்படி அண்ட் யூ ஷுட் பிகம் சம்ஒன் அண்ட் ஒன் டே வில் கம், வில் பி நம்பர் 1. இந்த நம்பர் 1 ஸ்டேஜுக்கு வரதுக்கு நீங்க எப்படி பண்ணணுன்றத உங்க ஸ்கூல்ல சொல்லி பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பெர்ஃபார்ம் பண்ணினா பர்ஃபெக்டாக நம்பர் 1 ஸ்டேஜுக்கு வர முடியும். அதுக்கு ஒரு எஃபோர்ட் போடுங்க. இன்னைக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களை பார்த்தாலும் நிறைய அட்வைஸ் பண்ண மாதிரி தெரியும். பட் மை லவ் இஸ் தேர். ஓகே, இவ்வளோ வருஷமா என் கூட இருந்திருக்கீங்க, ஸ்கூலோட இருந்திருக்கீங்க, ஆச்சாரியோட ஃபுல் ஃபீடிங் வாங்கியிருக்கீங்க. நம்மளோட ஒரிஜினல் டிஎன்ஏ ப்ராடக்ட் இது, ஒரிஜினல் டிஎன்ஏ ப்ராடக்ட். சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்த டீச்சர்ஸ்க்கு மறுபடியும் ஒரு கிளாப் பண்ணிக்க.
அம்மாவுக்கு அப்பா சாப்பிட்டு நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா, இல்லை அதிகமாக கம்மியாச்சு ஒரேடாக இருக்கீங்களா, என்ன மூடில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, அடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிங்க. லாஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அட்வைஸ், நீ இன்னும் ஆகணும்னு ஆசைப்படுற அதை மட்டும் முடிவு பண்ணு. கவுன்சிலிங் இந்த காலேஜ் கிடைச்சது, கவுன்சிலிங் இந்த குரூப் கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த முட்டாள்தனத்தை பண்ணாரு. நீ முதல்ல கிளாரிட்டியோட இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு ஆச்சாரிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்நேரம் டிசைட் பண்ணிருந்தா பண்ணணும். உனக்கு எம்பிபிஎஸ் சீட்டு கிடைக்காட்டாலும் பரவாயில்ல, நீ டாக்டர் ஆகணும் முடிவு பண்ணிட்டாக்கா, நீ ஆயுர்வேதா டாக்டர் கூட ஆகுது, யுனானி டாக்டர் ஆகுது, ஹோமியோபதி டாக்டர் ஆகுது, புரியுதா? ஆனால் டாக்டர் ஆகுது. நான் சொல்றது புரியுதா? என்ன மார்க் கம்மியானாலும் நீ டாக்டர் முடிவு பண்ணிட்டா டாக்டர் ஆகுது 1000 வழி இருக்கு. ஒரு வெட்டினரி டாக்டர் கூட ஆகிட்டு போ, பல் டாக்டர் கூட ஆகிட்டு போ, ஆனால் நீ டாக்டர் முடிவு பண்ண டாக்டர் ஆகிடும். புரியுதுண்ணா? டாக்டர் கிடைக்கல, இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் வந்து எம்பிஏ படிக்கிறது, இன்ஜினியரிங் படிக்கணும். அது அந்த மாதிரி போகிறது தான் ஆஃப் பாயிண்டாக அரைவேக்காடாக வீணாக போய் ஆவரேஜாக சுற்றின்னு இருக்குது. உனக்கு அந்த துறை பிடிச்சிருக்க, அந்த துறையில் என்ன வேணால் போயிட்டு நீ மேலே போகலாம். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மீ. உண்மையிலே உனக்கு இன்ஜினியரிங் தான் பிடிச்சிருக்கா, நிறைய மார்க் எடுத்திருக்கேன், ஆனால் மெடிசன் கிடைக்குது, போவாது. ஐ கிளியர். அங்கே எனக்கு பெருக்கி கிடைச்சிச்சு, ஆனால் எனக்கு மெக்கானிக்கல் தான் கொடுத்தாங்க, அதனால் நான் வாங்கிக்கிறேன், போவாது. உனக்கு ஈஸி தான் வேணுனாக்கா எங்கே ஈஸி கிடைக்குது அங்கே போயிடுது. சரி, எனக்கு என்ஐடி சீட்டு கிடைச்சது, நான் ஐஐடி சீட்டு கிடைச்சது, அதனால நான் எதிர்பார்த்த கோர்ஸ் கிடைக்கல, போவாது. ஏன்னா லைஃப் டைம் அந்த துறையில் இருந்து போகிறேன், அது உன்னோட லைஃப் டைம். யார் அட்வைஸும் கேட்காது. அப்பா புத்திசாலியா இல்லை, அம்மா புத்திசாலியா இல்லை, மாமா புத்திசாலியா இல்லை, அந்த பேங்க் மேனேஜர் புத்திசாலியா இல்லை, அந்த டீச்சர் புத்திசாலியா இல்லை, நீ தான் புத்திசாலி. உனக்கு எது வரும் எது வராது, உனக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது நீ நேரம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். புரியுதா? உன் லைஃப் சாய்ஸை வேற ஒருத்தர் கொடுக்குற அந்த இம்மெச்சூர் ஃபெல்லோவா ஒரு ஆச்சாரியம் இருக்கக்கூடாது. அப்படி நீ இருந்தா நான் இப்போ 2 தான் நினச்சிக்கணும். இவ்வளோ வருஷம் என்ன படிச்சதுக்கு நான் அசிங்கப்பட்டுட்டேன். வேற எவனா உனக்கு ஐடியா கொடுத்து அவன் சொல்லி நீ இப்போ கிளாஸ் எடுத்த என்ன கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சனாக்கா இதோட பொலைட்டான திட்ட முடியாது. அசிங்கம், கேவலம். புரியுதா? சில அப்பா அம்மாவுக்கு நான் சொல்றது பிடிக்காது, ஆனாலும் நிஜம் நிதர்சனம் இதுதான். உனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த எடுத்து பண்ணு, அதில் நல்லா இறங்கி பண்ணு, அதை ஃபுல்லாக நீ டைட்டாக பிடிச்சிக்கோ. என்ன துறையாக இருந்தாலும் அந்த துறை நீ நம்புறவனவா, அதில் எவ்வளோ வேணால் சம்பாதிச்சிக்கலாம். பேர் புகழ் பணம் அது எல்லா துறையிலும் இருக்குது. பேர் புகழ் பணம் இல்லாத எந்த ஒரு துறையும் கிடையாது. புரியுதா? இப்போ வர லெவலில் ஸ்கிராப் விற்கிற லெவலில் கூட பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகலாம். அதனால நீ இது படிச்சாலும் பணம் சம்பாதிக்க முடியும், இதை படிச்சாலும் பேர் வாங்க முடியும், அந்த மாதிரி எந்த முட்டாள்தனத்தை வச்சுக்கல. இன்ஃபேக்ட் இப்போ எதை படிச்சாலும் பிரயோஜனம் கிடையாது. அது நாமக்கே வாசி தான். படிச்சு வச்சுக்கலாம். உன்னை காப்பாற்ற போறது நான் சொன்ன அந்த 87.5% தான். எது 87.5% தான். அது இப்போ சர்டிஃபிகேட்ல கொடுக்க முடியாது. அது கை என்ன சொல்லுது, வாய் என்ன, கை என்ன பேசுது, வாய் என்ன பேசுது தான் இருக்குது. அது என்ன ஆச்சாரத்தை உருவாக்கணுமோ, உன்னோட தாட் ப்ராசஸ் திங்கிங் எப்படி கொடுத்தோமோ அதுதான் உன்னை காப்பாற்ற போகுது. ஸோ அதை வச்சு பெருசாக திங்க் பண்ணு, பிளான் பண்ணு, அச்சீவ் பண்ணு. பர்சனலாக மறுபடியும் சொல்கிறேன், கோர்ஸ் கிடைச்சதுன்னு போகாத, உனக்கு கோர்ஸ் பிடிச்சதுன்னு போ. அந்த பிடிச்ச கோர்ஸ் எது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்டு ஒர்க் பண்ண, உனக்கு எது வரும் எது வராது, எது கஷ்டமாக இருக்கும், உனக்கு எது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி அதில் போ. உன் இன்டெலிஜென்ஸ்க்குள்ளே நீ போய் நீ ராஜாவாக இருந்தால் மட்டும்தான் உனக்கு சாம்ராஜ்யம் அமையும். உன் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாமல் உன் ராஜ்யத்துக்குள்ளே நீ போகாமல் வேற ஏதோ ஒரு ராஜ்யத்துக்குள்ளே போயிட்டுனாக்கா அங்கே நீங்கள் வந்து பெக்கு பாரோ ஸ்டீலு அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும். புரியுதா? யூ நாட் பி கிங், யூ நாட் பி குயின். உங்கள் பேர் வைக்கும்போது ராஜா ராணி வச்சது இருக்கு. அந்த துறையில் நீ இருந்தால் தான் நீ ராஜா, அந்த துறையில் இருந்தால் தான் நீ ராணி. அதை இந்நேரம் கண்டுபிடிச்சிடணும். இல்லைன்னா அந்த டிஎம்இடி போட்டால் மறுபடியும் படிக்க சொல்லி கொடுங்க, அதுக்கு என்ன கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கங்க. அதுக்கு உண்மையான உனக்கு நீ வேலிடேஷன் பண்ணிப்பாரு. 80-90% கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா ரைட், ஓகே. அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே தயவுசெய்து போயிட்டு மார்க்கை பேஸ் பண்ணியோ கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பேஸ் பண்ணி போகாத. எதுக்கு சொல்கிறேன்? அப்படி போனோம் எல்லாம் அரைவேக்காடு இன்ஜினியர், அரைவேக்காடு டாக்டர், அரைவேக்காடு லாயராக தான் சுற்றி நிற்கிறானுங்க. புரியுதா? How many of you understood me? Most important crucial point. நான் 12th மார்க் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன படிக்கலாம்னு யோசிக்கிறேன். நோ, நேரம் உனக்கு உள்ள சொல்லும் நீ யாருன்னு. அதுக்கு வழி கண்டுபிடி. ஒரு வருஷம் வேஸ்ட் பண்ணி மறுபடியும் படிக்கணுமா, பரவாயில்ல. புரியுதா? ஆனால் உனக்கு என்ன போகணுமோ அதை விட்டு கொடுத்துறாரு, உன் லைஃப்பை விட்டு கொடுத்துறாரு. முக்கியமான டெசிஷன். சில அப்பா அம்மாக்கள் இந்த நேரத்தில் வந்து மாற்றி விட்டுருவாங்க. யாரோ சொன்னாங்க, இவங்க சொன்னாங்க சொல்லுவாங்க.
உங்கள் புள்ள வாழ்க்கையில் நீங்கள் விளையாடாதீங்க, உங்கள் பசங்க வாழ்க்கையில் விளையாடாதீங்க. பொறுப்படுத்துங்க, ஃபுல் பொறுப்படுத்துங்க. அவனை பொறுப்பாக அந்த டிசிஷன் எடுக்க விடுங்க. நீங்களும் உங்களுக்கும் தெரியும் அவனுக்கு கரெக்டாக கைட் பண்ணணும். நீங்கள் ஏதோ ஒரு இன்னைய காலகட்டத்தை வச்சு எந்த ஒரு டிசிஷன் எடுக்காதீங்க. ஆனால் எந்த துறையில் வளர்த்து வருமோ அந்த துறையை தாண்டி நீங்கள் நிறைய வேலை கிடைக்குது, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. எந்த துறையில் போனால் நல்லா பண்ணாக்கா அந்த துறையில் வேலை வர்றதுக்கு 1000 சான்சஸ் இருக்குது. அது கெட்டிங் மீ லாஸ்ட் ரிக்வஸ்ட், பாண்டிச்சேரி விட்டு ஓடி போயிடும். இந்த ஊர்லேயே இருக்காது, புரியுதா? லாஸ்ட் 10 வருஷமா இந்த ஊர் ரொம்ப, அடுத்த 10 வருஷம் எனக்கு தெரியல. நீ 10 வருஷம் போயிட்டு வா, ஊருக்கு போகிறதுக்கு வேறு வழி பாரு. இந்த ஊரில் இருக்காது, புரியுதா? படிக்கிறதுனா கூட, புரியுதா? படிக்கிறதுனா கூட இங்கேருந்து ஒரு 100 கிலோமீட்டர் தாண்டி எங்கன்னா போய்க்கும், ஒரு 500 கிலோமீட்டர் தாண்டி எங்கன்னா போகும். இந்த ஊர் பக்கமே வராது. படிச்சுட்டு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு வேணால் வந்து பிளான் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த ஊரை விட்டு போகிறதுக்கு என்ன வழி பண்ணணுமோ அதை பண்ணணும், புரியுதா? புரியுதா? இந்த ஊரில் நிறைய சோம்பேறி வாழ்ந்துக்கிறாங்க. அந்த சோம்பேறிகளோட சேர்ந்து நீயும் சோம்பேறி ஆகி வாழ்க்கையை சொதப்பிக்காது. இங்கே ஒரு மாதிரி வீணா போன கும்பல் இருக்குது. அவனை கூடலாம் போனாலும் ரொம்ப கஷ்டப்படும். உனக்கு இது வரைக்கும் ஒரு அளவுக்கு பார்த்து வளர்த்துட்டோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஊரை விட்டு எங்கன்னா வெளில போகும். எக்ஸ்ட்ரா ஹாஸ்டல் செலவாகும், எக்ஸ்ட்ரா பஸ் செலவாகும், பரவாயில்ல. அனுபவம் கிடைக்கும், அறிவு கிடைக்கும். நிறைய வேற விதமான, பெங்களூரில் போய் படி, இல்லை ஹைதராபாத்தில் போய் படி, இல்லை டெல்லியில் போய் படி, எங்கன்னா போய் படி. அதே இங்கேயே அங்கே சார் அங்கே போய் நான் பிகாம் படிக்கிறேன், போய் படிக்க, நோ ப்ராப்ளம். ஆனால் இங்கே படிக்காது, புரியுதா? என்ன பிரதரா கேட்டால் நான் இதான் இந்த அட்வைஸ் நீ வீணா போய் அங்கே போய் வீணா போனாலும் பரவாயில்ல, அங்கே போய் வீணா போ, இங்கே வீணா போ, புரியுதா? அங்கே போய் வீணாயிட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் கூப்பிடுவார். நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா? நீ வெளியில் போயிட்டு பாண்டிச்சேரிக்குள்ளே வந்தனாக்கா நீ ஜெயிச்சிடலாம். நீ பாண்டிச்சேரிக்குள்ளே இருந்துட்டு வெளில போனாக்கா நீ தோற்றுருவ. அம்மனி ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ. நிறைய பேர் பிஜிக்கு தான் வெளில போவாங்க, நான் யூஜிக்கே வெளில போன்னு சொல்கிறேன். நீ லோக்கலில் காலேஜ் கிடைக்குதா போகாது. அப்போ அடம் பிடிச்சிங்கன்னா வெளில போய் சேர்ந்துடும். தப்பே கிடையாது. கொரோனா பயம் பரவாயில்ல, ஒன்றும் ஆகாது, கொரோனாலாம் போயிடும். வாழ்க்கைக்குள்ளே கொரோனா வரப்போது கிடையாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஊரை விட்டு போகிறதுக்கு வழி பாரு. உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கே தெரியும் இந்த ஊரில் என்ன நிலைமை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நல்ல ஸ்கூல் கிடச்சிது, நல்ல ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டாங்க, வருஷத்துலேயே சேர்த்துட்டாங்க, ரொம்ப ஹாப்பி. இதனோட நெக்ஸ்ட் அவுட்கம் நீ பண்ணுறதுனாக்கா முடிஞ்ச வரைக்கும் எங்கே படிக்கணும்? வெளியில், புரியுதா? என்ன நான் கடலூர் போயிட்டோமா சார், உதராஷ்டிரம் நான் சொன்னது 100 கிலோமீட்டர் தாண்டி, புரியுதா? அங்கேயும் அதே ஆதிவாசிகள் காட்டுவாசிகள் சுற்றிங்கிறாங்க. கடலூர்காரன் ஒன்றும் பெரிய அதிகுச்சல்லாம் கிடையாது, புரியுதா? அவனுங்களும் 7ஆம் நூற்றாண்டு 6ஆம் நூற்றாண்டு வாழ்ந்துக்கிறாங்க, ஒன்றும் முன்னேறவே இல்லை. ஸோ இந்த கும்பலிருந்து தப்பிச்சுக்கோ, புரியுதா? உலகத்தை பார்க்கணும். அது அந்த அந்த ஒரு விஷயம் தான் பார்க்குறேன். படிப்பால் அறிவு வராது, படிப்பால் ஆற்றல் வராது, படிப்பால் உனக்கு அனுபவம் வராது. அது வாங்கணும்னா வெளியில் போகணும், ட்ராவல் பண்ணணும். வெளியில் போய் படிக்க ஆரம்பித்தா புதுசாக தெரியாத பாட்டில், தெரியாத ஊரில், தெரியாத சாப்பாட்டில் வாழ்ந்து பார்த்துட்டு அந்த அனுபவத்தோடு அந்த அறிவோட வந்தாக்கா வேற மாதிரி லைஃப் அமையும். நீ ரெடி ஆகிடுவது, லைஃப் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடும். சிங்கப்பூர்லலாம் 12 முடிச்சோடனே மிலிட்ரிக்கு போகணும். இப்போ உனக்குலாம் மிலிட்ரியில் அனுப்ப முடியாது. ஆனால் இந்த மாதிரி வெளில காலேஜுக்கு போனால் அந்த அனுபவமே இருக்கும். சொல்லிட்டேன். ஆஸ் அ பிரதர் இப்போ இருக்க ஒரு வழியை மட்டும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாரும் கொஞ்சம் கை தூக்குங்க. ஒரு சத்தியம் வாங்கி ரைட்டா லெஃப்ட். நம்பர் 1, என்ன காரணத்துக்கும் எந்த பேட் ஹேபிட்ஸ்க்கும் நான் போக மாட்டேன். அது நான் ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், விட்டுரு, புரியுதா? பேட் ஹேபிட்ஸ் உனக்கு நீ இன்னொன்னா வச்சுக்கோ. உனக்கு தெரிஞ்ச பேட் ஹேபிட்ஸ் என்னவோ அதெல்லாம் பேட் ஹேபிட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு பரவாயில்ல. ஏன்னா எல்லா படம் போடும்போது முன்னாடியே போட்டுறாங்க என்னென்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. சத்தியம் பண்றீங்களா? முக்கியமா பொம்பளை பசங்க தான். நீங்க தான் ஆம்பளை பசங்க கிடைக்கிறது. ப்ராமிஸ், ஓகேவா? நம்பர் 2, இங்க படிச்ச எவனும் என்னைக்கும் ஆக்சிடென்ட்ல சூசைட்ல சாகக்கூடாது. அது எதுனா சூழ்நிலை உனக்கு என்ன பண்ணணும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி யாருன்னு நான் வந்துடுறேன்.
இதுக்கப்புறம் அப்பா பைக் வாங்கி கொடுப்பாங்க, அம்மா பைக் வாங்கி கொடுப்பாங்க, ஹெல்மெட் மாட்டாம சுத்தாத. புரியுதா? இந்த கரோனா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃப்ரீயா சுத்த ஆரம்பிப்பாங்க. நீங்க என்ன கேட்ப? முதல்ல என்ன கேட்ப? என்ன கேட்ப? என்ன கேட்ப? லைசன்ஸ் ஹெல்மெட் இல்லாம பைக் தொடாத. புரியுதா? என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் நீ 4 பேர் சாவடிச்சாலும் பரவாயில்ல, நீ செத்துறாரு. ஆச்சாரில படிச்சவங்க எவனுமே தற்கொலை பண்ணிக்கூடாது. புரியுதா? புரியுதா? அங்க ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் நான் கேள்விப்படும் போது எனக்கு என்ன தோணும்? அவனுக்கு ஒரு ஆச்சார ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்டா கிடைக்கலன்னு தோணும். நீ இருந்தா அவனை காப்பாத்திருக்கணும்னு தோணும். புரியுதா? ஐ கெட்டிங் மீ? ப்ராமிஸ்? நான் சாவடிச்சாலும் சாவடிப்பேன் சார். Love you. Thank you. Happy afternoon, Ji. Happy afternoon, parents and my dear Rajas and Ranis. It's actually a prestigious moment. Hope everyone, you need to enjoy this proud moment and you are making the entire team proud. So not only one family here, we have here, everyone are here from state board, CBSE and from different things. Entire family you have made us to feel the proud and wholeheartedly carry all the words from our MDGs. So carry all those words and obviously you would have already started for the meditation. So morning as well as evening meditation. So that also please try to carry throughout your life. And thanks for making your parents, school, principal, teachers and everyone's hard effort seen out. And this should not be your final thing. This is your starting stage where you're going to carry with this pride. And next stage is where you're going to show all the colors. So this is the next stage where you're going to enter into the outside world. So far you have seen only one single world. Now we are just going outside. And this is a place where really you're going to show your life skills. So as G told, the next stage is where you are going to implement only with your value-based education what you have learned from pre-primary and as well as your life skills where you have started after the 5th. So these two things also will be accompanying with you throughout your life. So wholeheartedly on behalf of the entire team, I am wishing you for next grand success. As your principal told, we will meet in the NEET result. Thank you. Good afternoon, children. Very happy to see you all here in this meritorious place. So you have achieved it. You have achieved your life goal and feel that you are an Acharya. Wherever you go, feel that you are an Acharya. Whatever shared by your MDG today, it is your life mantra. He told everything clearly. And Abdul Kalam is 1% inspiration and 19% perspiration. That you have to follow in your life. To achieve an inspiration, you have to work hard, and wherever you go through that you are an Acharyan, you have very good habits and you are useful to the society. Now only you are going to mingle into the society. Now only this is the time to show your heroship. So be hero in your life and achieve properly and come up in your life. As MD said, you have to walk in a majestic way and you have to be applauded by people of the society, and you have to become to be known, the world famous people, number 1 in the world. Okay? I bless you all in a very happy, successful life, children. Thank you. வெற்றி அதை அடைவோமே, சக்தி திட பெறுவோமே, புத்தி அதில் தெளிவோமே, யுக்தி அதில் ஒளிர்வோமே. Students power, we are clever, no fear, தோல்வி never. Yeah.
ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறா. அது இதெல்லாம் சொல்லுவோம், அவங்க பேரண்ட்ஸு டீச்சர்ஸு தான் எல்லா காரணமும், அது உண்மை தான். அதையும் மீறி அவன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்தா அப்படின்னா அவருடைய எண்ணங்கள் தான். எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யணும், போகணும், அதுக்கு கம்பெனி பவர் இருக்கணும் அப்படின்னா ஜட்ஜாக வரணும். அதுக்கு நான் ஏன் பண்ணி நான் கவர்மெண்ட்டுக்கே தேங்க்யூ டு ஆல். என்னோட பேர் மாரியப்பன், நான் ப்ரொஃபஸர் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி. ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். ரெஸ்பெக்டட் சீஃப் மென்டர், பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் டீச்சர்ஸ், கோஆர்டினேட்டர். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் கிவிங்கிறது வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கே உண்டான ஒரு முக்கியமான குவாலிட்டி. அதர்ஸ் தே டோன்ட் டூ இட். அதர் லிவிங் பீயிங்ஸ் வந்து செய்கிறதில்லை. ஸோ வி ஹாவ் டேக்கன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்கூல். நிறைய நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து நம்ம பசங்க எடுத்துகிட்டு போக வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் டைம் ஃபார் அஸ் டு கிவ் பேக் டு தெம் பிகாஸ் தே ஆர் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனிதிங் in kind. They are expecting in terms of expression. So I think this moment, whatever, we are all very happy. We are all, our children are very happy. The school is also very, very happy. And this is a mode of celebration. எல்லாருமே இங்கே கூடியிருக்கிறது வந்து ஒரு செலிப்ரேஷனுக்காக நம்ம கூடியிருக்கோம். ஒரு இந்த அச்சீவ்மெண்ட் ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிஃபோர் நான் வேறு விஷயங்களை பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் all the parents assembled here and the students for the wonderful achievement and creating a bright future and laying the basic foundation for them to take up. So as a token of expression on behalf of everyone sitting here, students as well as the parents, I want to express from our side a token of thanksgiving in the form of a small flower bouquet to both the chief mentors, the principals, all can join. I also thank you. This is the honor, all of us. It's not something very easy to create, creating a 100% result. That too, if you look at this year, it's only 88% pass percentage. In that environment, ஒரு இந்த அச்சீவ்மெண்ட் வந்து நடக்கணும்னா it's not one individual or two individual who can make this. அது கண்டிப்பாக இல்லை. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபரன்ஸ் he has been, I am fully vouching the words of principal and the chief mentor. He is really a chief mentor. There are many people chief mentorங்கிற பேரில் நிறைய பேர் இருந்துட்டு இருப்பாங்க. பட் திஸ் இஸ் செகண்ட் அக்கேஷன் நான் அவருடைய பேச்சை கேட்குறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது. ஸோ எவ்ரி டைம் he speaks the truth, he speaks reality, he speaks the fact. Sometimes fact or reality or truth or கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கலாம். he has already indicated you may not enjoy, சில பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. பட் ஹார்ட் வில்ஸ் ஒன்லி கியூர் தி ப்ராப்ளம். கசப்பான மாத்திரைகள் தான் நம்ம நிறைய தடவை நம்மளுடைய பிரச்சனைகளையோ நம்மளுடைய ப்ராப்ளத்தையோ வந்து க்யூர் பண்ணோம். ஸோ இஃப் தட் வே வி டேக் இட் இஸ் வேர்ட்ஸ், ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் வெரி குட் திங்ஸ். அவர் முக்கியமாக சொன்னதோட சாராம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பேரண்ட்ஸ்க்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவும் சேர்த்து அவர் என்ன சொன்னார்னா, அது சுருக்கி நான் சொல்லணும்னா, டோன்ட் செட்டில் ஃபார் மீடியாக்கராக போய் ஏதோ ஒன்று கிடச்சிது, ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தோம், ஏதோ நம்ம லைஃப்பை கொண்டு போகிறோங்கிற அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்மளும் சரி நம்மளுடைய பசங்களும் சரி அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை சந்திச்சிடக்கூடாதுங்கிறது தான் அவருடைய பேசினதோட மொத்த கன்சைஸ் பண்ணி நான் சொல்லணும்னா, ஐ ஆல்சோ பிலீவ் இன் தட். பிகாஸ் இவங்க வந்து தே ஆர் கிவிங் த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹியர். அண்ட் அஸ் அ ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி வி சி தம். இதுக்கு அடுத்து நாங்கள் தான் அவங்கள ரிசீவ் பண்ணி ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் பார்ட் 1. அது வந்து வி ஆர் டூயிங் பார்ட் 2. பார்ட் 2 வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது. எப்போ அப்படின்னா, பார்ட் 1 கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னு. பிகாஸ் ஃபவுண்டேஷன் நாங்கள் வந்து சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சரை தான் கட்டுறோம் யூனிவர்சிட்டியில், காலேஜஸில். தே லே த ஃபவுண்டேஷன்.
if the foundation is not very strong, அதுக்கு மேலே நம்ம எவ்வளோ பில்டிங் கட்டி பெயிண்ட் அடித்தாலும் அழகு பண்ணாலும், if the foundation is not well built, அது ஸ்கூலோட ஒரு கடமை. That I have seen, I have been watching. Wonderful team, sir. I want to salute every teacher, the principal, the coordinator, every one of them. This is not an empty word. ஒரு சில நேரத்தில் இங்கே வந்து நின்று பேசுகிறவங்க வந்து ஒரு சபை நாகரிகத்துக்காக ரொம்ப புகழ்ந்து பேசுவாங்க. But what I am saying is a real fact and truth. And my son is not the best of the lot. He is not the top scorer. இல்லை, ஒரு ஸ்கூலோட quality, when it is tested, it is not tested with the best of the students. It is tested with a student facing a difficult time. So when a student is facing a difficult time, it is very important, and the principal, coordinator, teachers, going beyond the marks, going behind the student, trying to understand the individual problem and giving a hand holding, trying to அந்த பையனோட பிரச்சனையை அட்ரஸ் பண்ணி அவனை சக்சீட் பண்ணி அவனை பாஸ் பண்ண வச்சு இங்கே நிற்கிற வைக்கிறதுங்கிறது தான் ஒரு ஸ்கூலோட முக்கியமான கடமை. So my son is of that. He has gone through a very difficult phase, but I am saying all this. I am saying all these things not because they have helped. They have helped to every student like that. So ஒரு ஸ்கூலோட கடமைங்கிறது வந்து, it is not producing the best result, best marks, toppers. It is also important. They have to create a good future for them. They are good citizens of this country. That is what our இன்னொரு மென்டார் பேசினதோட இன்னொரு சாராம்சம் வந்து அதுதான் இருந்தது. Create a life-changing things in the students' future. ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு மெசேஜ் நான் சொல்லணும்னா, ஜென்ரலாக இது வரைக்கும் இன்க்ளூடிங் மீ நாம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்னா, ஆச்சாரியன்ஸ்னால் தனியாக தெரியணும் அப்படின்னு அவர் வந்து சொன்னார். இது எப்படி தெரியும்? தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். நாம் வந்து இது வரைக்கும் ஜென்ரலாக சொல்கிறது குட் மார்னிங்னு சொல்கிறோம். பட் ஆல் தீஸ் ஆச்சாரியன்ஸ் சே ஹாப்பி மார்னிங். இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி. ஸோ இது ஹாப்பி மார்னிங்னு ஒரு பையன் சொல்கிறான்னா, I can very well identify he is not a product of any other school, he is a product of Acharya. So this is what they are creating, trying to create a change in their personality. See, ஒரு 100 பேர் குட் மார்னிங் சொல்லும்போது ஒரு பையன் வந்து ஹாப்பி மார்னிங்னு சொன்னான்னா, the crowd will look at him. அதான் எவ்வளோ பெரிய க்ரௌடாக இருந்தாலும், இஃப் யூ வாண்ட் டு, பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து த மார்க்கெட் அல்டிமேட்டாக நம்ம வந்து ஒரு ஜாப்பை நோக்கி நம்ம பயணிச்சுட்டு இருக்கிறோம். பட் அதையும் தாண்டி ஒரு ஸ்கூலோட கடமை என்னன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபியூச்சரை கிரியேட் பண்ணி. இட் இஸ் நாட் த மணி, இட் இஸ் நாட் த ஜாப், இட் இஸ் நாட் த பொசிஷன் தட் கிவ் தம் த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃப்ங்கிறது பணத்துலேயோ பதவியிலையோ அது மட்டும் இருக்க முடியாது. அதையும் தாண்டி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹியூமன் பீயிங்காக ஒரு ஹாப்பியான லைஃப்பை லீட் பண்ணுறது எத்தனை பேர்னு நமக்குள்ளே நம்ம பார்த்தோம்னா, த நம்பர் இஸ் வெரி லெஸ். பணம் நிறைய சம்பாதிச்சுட்டு இருப்போம், பட் த ஹாப்பினஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலிஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங். பட் இன் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங், திஸ் ஸ்கூல் goes beyond mark, looks at beyond the numbers, but trying to create personalities. ஒரு பர்சனாலிட்டிஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இன் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இன் மை ஹானஸ்ட் வியூ, ஹேவிங் 25 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, ஒரு 8 ஸ்டேட்டில் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு பாண்டிச்சேரிக்கு வந்திருக்கிறேன். ஸோ ஐ ஹாவ் சீன் ஃப்ரம் நார்த்து, ரிமோட்டஸ்ட் நார்த் பிளேஸ் டு த சவுத், டு கேரளா, டு மகாராஷ்டிரா, டு உத்தராகண்ட், டு யூபி, டெல்லி. ஸோ அதையெல்லாம் நான் பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் சொல்கிறேன். These people are trying to create a difference in the students. It is my honest admission. I am not a teacher. Throughout my lifetime, I don't talk something which is not true. I am a very upright teacher. With that uprightness,
the same uprightness I am saying, sir. Your team is a wonderful team, and the success is dedicated to the entire team, starting from the chief mentor to the principal, to the coordinator, to the individual teachers. I don't want to mention every name, but I remember everybody's name. I think to give an experience, this is a professionally managed, because here itself in Pondicherry, I have the experience of dealing with the 3 schools with my children. This is a professional approach. If I want to mention one experience, I think Mrs. Easwari is here. She is the one I first met for admission in that the last room. She never knew about me. I did not introduce that I am a professor of the university. But even when I went as an ordinary parent, she treated me so well and nicely, comforted me, asked me to sit, took care of all, patiently listened to my requirement, took care of all these things. So the journey started there itself. I understood this school is something managed very professionally. It is not, there are schools I have gone at least 6 to 7 times to get the roll number itself. என்னோட பையனோட பழைய ரோல் நம்பரை வாங்குறதுக்காக அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக 5 to 6 times, despite a deputy director of School of Education has phoned to that school that so and so is coming helping. And the school நான் குறை சொல்லல. It is not the problem. It is not that somebody don't want to help me. There is a lack of system which put me to travel 5 to 6 times. But with all good respect, I am saying this. So this, I think, your care for even the electrician, the last mile staff, that made to happen, calling them, honoring them, recognizing their service. When the electrician don't provide the electricity properly, certainly students go inside the classroom discomfort. Teacher cannot concentrate on his studies. So every care you are taking, I think you are the luckiest lot according to me, including my son. I say that you are certainly. I want to see the day where you are nobody now, but as he said, you will be somebody some point in time, and that is the brightest and that is the proudest moment for any school, calling you, coming back as a chief guest, sitting. Imagine such a situation for you as well as for the school itself. I think every one of you has got the talent. Only thing is you have to identify your talent, and most importantly we have a general habit of என்ன அப்படின்னா கிடைக்கிற வேலைக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம செட்டில் ஆகக்கூடிய ஒரு மனநிலை இருக்குது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அவர் சொன்ன another important point, I fully agree with him. பாண்டிச்சேரியை விட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸ்போஷர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த எக்ஸ்போஷர் இங்கே இருக்கிறது ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் கிடைக்கும். ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டடிங் இன் டெல்லி பப்ளிக் ஸ்கூல் அண்ட் திஸ் ஸ்கூல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸ்டூடெண்ட் ஜேஎன்யூவில் படிக்கிற பையனுக்கும் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி படிக்கிற பையனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ். அவனுடைய எக்ஸ்போஷர், அவனுடைய டீச்சர்ஸு, அவனுடைய மென்டரிங், அந்த என்விரான்மெண்ட், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு லேர்ன், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்சர்வ், completely different. Therefore, I also completely stay with his approve, or I stand with him in the same view. முடிஞ்ச அளவுக்கு unless உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அவங்களுக்கு கொடுங்க. ஏன் அப்படின்னா I know for sure ஒரு 60 பேர் படிக்கிற பையங்களில் யூனிவர்சிட்டியில் பாண்டிச்சேரி பசங்க இட்ஸ் எ ஃபேக்ட் சார். கடலூர் இந்த பக்கம் தாண்டினவங்க நிறைய பேர். கடலூர், விழுப்புரம், திண்டிவனம், மரக்காணத்தை தாண்டி மெஜாரிட்டி பசங்க போகிறதே இல்லை. நான் 2010 ஜாயின் பண்ண பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டியில் ஆஃப்டர் ரோமிங் அரவுண்ட் தி கண்ட்ரி. ஃபஸ்ட் இயர் ஐ டிசைடட் டு டேக் தம் அவுட் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி. ஸோ எல்லாரையும் மும்பைக்கு 10 டே எஜுகேஷ்னல் டூர் நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் யூனிவர்சிட்டியில். சென்னையில் ட்ரெயின் ஸ்டேஷனில் 37 பேர் என்னை கையெடுத்து கும்பிடுறான்.
சார் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் ட்ரெயினை பார்க்குறோம், ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரெயினை நான் டச் பண்ணுறேன் சார், ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல். ஸோ லெட் அஸ் நாட் கிரியேட் சச் ஒரு பிஜியில் வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு உங்களுக்கு அப்படி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைனா கூட, வெளியே அனுப்புறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைனா கூட, எக்ஸ்போஷர் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் டீச்சர். அதாவது அந்த கிளாஸ் ரூம் உள்ளே படிக்கிறத விட அவங்களுக்கு வெளியே படிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இங்கே சிலபஸ் இருக்குது, அங்கே சிலபஸ் கிடையாது. சிலபஸ்க்கு வெளியே தான் அவங்களுடைய சக்ஸஸ்க்கு தேவையானதெல்லாம் அங்கே தான் நிறைய இருக்குது. அந்த 88% 87% அங்கே தான். ஸோ தெர் இஸ் a lot of things here. I would only say a few things to you. KSA அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கூலில் நிறைய கிடைக்கிறது அது கே, நாலேஜ். ஸ்கூலில் அதிகம் கிடைக்காத எஸ்ஸும் ஏய். பட் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்ட் 2 போகும்போது உங்களுக்கு இது கூட சேர்ந்து அடிஷ்னலாக தேவைப்படக்கூடியது இந்த எஸ் அண்ட் ஏ. எஸ் ஃபார் ஸ்கில், ஏ ஃபார் ஆட்டிடியூட். டு பி a very successful personality, in addition to the knowledge, you gain பண்ண அந்த knowledge கூட, I request every one of you, and I guarantee இந்த மூணையும் நீங்கள் கம்பைன் ஒரு ஃபைன் பிளண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, காஃபி வந்து எப்படி ஃபைனாக பிளண்ட் பண்ணுறாங்க, காஃபி அண்ட் சிக்கரி ஃபைன் பிளண்ட் பண்ணால் தான் அந்த டேஸ்ட் வரும். இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபைன்லி பிளண்ட் திஸ் கே, த எஸ் ஸ்கில் and the A, the most important. In the first two has no meaning without A, attitude illana. Because to be a very successful person, the corporate life or the personal life or the most of the people corporate life miserable ஆயிருக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி personal life miserable ஆயிருக்கிறதுக்கும் most important reason என்னன்னா the A is missing in most of the attitude. So I request all of you to develop these things, and of course this team is there, you can always fall back on them to take the help. And I also, if anybody is wanting to I am not marketing anybody wanting, we have some integrated courses also in Pondicherry University. Application has already been now opened up. We said get out of the Pondicherry if at all central government நீங்க சேரலாம். Okay. So if at all finest national institute மாதிரி இருக்கு. So national institute reason என்ன அப்படினா, we have students from at least 24 states, teachers from approximately 24-25 stateல இருந்து teachers இருக்காங்க. So அது என்ன மல்டி கல்ச்சருக்கு நீங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகணும். பாண்டிச்சேரி சாரோட அல்டிமேட் என்னன்னா, அந்த பாண்டிச்சேரி கல்ச்சருக்குள்ளே மட்டும் இருந்துடாதுங்க, learn the other cultures, learn the other habits. Try to talk to ஒரு இங்கிலீஷ் தெரியாத ஒரு பையன்கிட்ட இவங்க ஃப்ரெண்டாக பிடிச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கிலீஷில் தான் பேசி ஆகணும். That way the language is improved. He can learn about the culture of Kerala, learn about the culture of Andhra Pradesh, learn about the culture of Uttar Pradesh. So best எங்கேயெல்லாம் பெஸ்ட் இருக்குதோ you have to pick up. I think I have lived my life like that. I have shaped myself. I am coming from a very my father is an agriculturist, but I rose to this level because observation is the greatest teacher. Observation is the greatest teacher, but unfortunately we don't do that. So I would say, don't stop with the hearing, go beyond, listen. Don't stop with the listening, go beyond, understand. Don't stop with understanding, go beyond, right, internalize. And don't stop with internalize, go beyond, practice. I think if you do that, I think all the parents, your parents are the people who are ready to sacrifice, they have sacrificed, ready to sacrifice their life for giving a great future for you. I think your teacher will be proud, the school will be proud, your parents will be the first beneficiary of your success. You will be the first beneficiary of your success, followed by your parents, followed by the proud teachers and the proud nation. I think with these few words, I want once again I want to thank the school administration, the mentor, the principal, the entire
school teachers, sub staff, office staff, every supporting staff for creating this future for our children. This is my honest, sincere gratitude on behalf of everyone sitting here. Thank you, sir. Acharya, வெற்றி அதை அடைவோமே. Acharya, world class education.